अस्सलाम वालेकुम। अज के प्रोग्राम जी आया नू इस टाइम पंजाब दे विच जिहड़ा है पंजाब हुकूमत का दावा है कि जनाब असी जिन्ना भी कनक की पैदावार का हद मुकर्रर किया सीगा वो पूरा कर लिया, बल्कि कुछ ज़्यादा उदों हासिल किया है। लेकिन जो असी ज़मीनी हकायक वेखते हैं और पंजाब हुकूमत इकदाम देखते हैं तो साबित होता है कि नहीं, एक कनक की पैदावार पूरी नहीं है और उसकी वजूहत बहुत सारिया ने, बहुत सारी बारिशां हुई पिछली दफ़ा। उस तो बाद जी हुकूमत की पॉलिसियां ने गंदम खरीदारी दियाँ वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़िया रही ने। जोड़ा हुकूमत पंजाब का जोड़ा एग्रीगेटर सिस्टम का तजर्बा सीगा वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। इस टाइम तक जोड़ा है 5 लाख टन या उस तो थोड़ी ज़्यादा जी कनक खरीदी गई एग्रीगेटर के जरिए, लेकिन हदफ जोड़ा सीगा वो 30 लाख टन सीगा। लेकिन क्या है जाता है कि चूंकि महकमा खुराक 20 तो 25 दिन लेट आया मार्केट के इस वजह के उत्तों जोड़ा है महकमा खुराक की गड्डी जी छुट गई है। लेकिन असल मसला है कि गलती हो गई, गलत फैसला हो गया, लेकिन वो सज़ा किसानों, ताजरां और बाकी जो कनक तो मुंसलक शोबे उन्होंने क्यों दी जाए। कनक के हवाले के नाल जदों ही मुस्लिम लीग नून आती है तो पॉलिसियां जड़ियाँ ने वो हमेशा तो मुतनाज़िया रहिंदियां, क्योंकि क्या है जाता है कि जो नून लीग है वह रुझान ज़राअत तो ज़्यादा तजारत वाले पासे है। उन्होंने जी हमदर्दियाँ तरजीहात जड़ियाँ ने वो इंडस्ट्री वाले पासे ने। अच्छी गल है, इंडस्ट्री को भी तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़री मुल्क है और ज़राअत ही साड़ी मईशत की तरक्की का पहला जीना है। ज़राअत तरक्की करेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, लेकिन पूरे पाकिस्तान की 70% ज़राअत रखने वाला पंजाब जोड़ा है वो पिछले कई वरिया तो जोड़ा है मुसलसल परेशानियों का शिकार है। किसान परेशान है कि पहले तो किसान को कनक की कीमत चंगी लभी नहीं, घाटा ही पिया। ऐतकी जोड़ा हुकूमत दावा कर रही है कि जी ऐतकी किसान को असीं 3500 रुपया दवाता है, पर ऐसी भी गल नहीं है। अगर किसान को पूछिए तो किसान को खेत के 3100-3200 इतने लभा है, लेकिन अज अगर लाहौर की गल करिए तो लाहौर की जी कनक मार्केट है 4700 रुपये है, पिंडी की गल करिए तकरीबन 4800-4850 रुपये है। पंजाब हुकूमत की कनक आटा पॉलिसियाँ क्यों ऐसियां हैं जिहदे नाल कि आवाम भी मुतासर हो रहे हैं, किसान भी मुतासर हो रहे हैं और खुद जी हुकूमत है वो भी मुश्किलात का शिकार है। इतने गल करांगे अज के प्रोग्राम के विच। मेरे नाल स्टूडियो मौजूद ने जनाब मारूफ जरी तजिया नगार इब्राहिम मुगल साहब, उन्होंने नाल मौजूद ने जनाब तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असैम्बली और तहरीक इंसाफ किसान विंग पंजाब के जनरल सैकटरी जनाब एजाज शफी साहब। मेहमानों जी आया नूं ते सब तो पहले मैं एजाज शफी साहब तो शुरू करांगा, क्योंकि एजाज शफी साहब ने 2 दिन पहले पंजाब असैम्बली एक तहरीक जमा करवाई है। उस तहरीक उन्होंने क्या है कि पंजाब हुकूमत के वज़रा ते अफसर पहले ये दावा करते रहे कि कनक पूरी है, लेकिन हुण पंजाब हुकूमत ही जी है वो लिख के लैटर लिख के वफाक के कोलों जोड़ा है वो 8 लाख या 10 लाख टन कनक मंगती पई है। वफाक जोड़ा है वो सूबियां की खातर 10 लाख टन कनक जी इंपोर्ट कर रहा है। वजूहत की ने जी एजाज साहब ये दसो कि तुसीं ते माशाअल्लाह किसान भी हो आप भी और किसानों की रहनुमाई भी कर रहे हो, ये पंजाब असैम्बली तुसीं करारदाद जमा कराई है, लगता है तुहाड़ी जिहड़ी सियासत है वो फिर एक दफ़ा कनक ते आ गई है। जी बहुत शुक्रिया जी रिजवान साहब, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਗੰਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇਸ਼ੂ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੰਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਲੈਣੀ, ਬੀਜ ਲੈਣੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਣੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਆਲਦੋ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ 1985 ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਬਾਪ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ, ਕਦੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ, ਕਦੀ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ, ਕਦੀ ਹੁਣ ਖੁਦ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਕਾਇਕ ਤੇ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸ਼ੀ ਕਤਲ ਇਸ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ।
ਗੰਦਮ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਏ 2024 ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਬੋਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 12 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ 10 ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ 6 ਕੀਤੀਆਂ ਖਲਾਸ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਗੰਦਮ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 4000 ਰੁਪਏ ਮਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚੀ 2200, 2400, 2500। ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ EWR ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ? EWR ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਉਹ EWR ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਫਜ਼ੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਲਤਵਾ ਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਹੈ ਬੰਪਰ ਕਰਾਪ ਹੈ। ਬੰਪਰ ਕਰਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਜੁਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਟਨ ਗੰਦਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਪਾਸਕੋ ਚੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਆ। ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਹਕਾਇਕ ਔਰ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਜੁਲਾਈ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ, 7 ਮਹੀਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹਸ਼ਰ? ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਗੰਦਮ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਪਰ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦਮ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫੂਡ ਬਾਸਕਟ ਹੈ, ਫੂਡ ਬਾਸਕਟ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ 70% ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਸ਼ਾਵਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਸਿੰਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਬਰਾਨ, ਆਟੇ ਦਾ ਬਰਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਿੰਧ ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਈਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਜਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਸਕੋ ਕੋ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੜ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 3500 ਰੁਪਏ ਵਿਕੇਗੀ। 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਆ ਉਹ 2800 3000 ਰੁਪਏ ਚ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ। 5 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 90% ਗੰਦਮ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ, ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗੰਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਐਡਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਸਾਲ 1985 ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਉਹੀ ਗਰੀਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ਼ੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਜ਼ਰਾਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਰਾਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਅਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਰਾਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ੀਅਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 14 ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 14 ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, 15 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ 67 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ
ਲਾਹੌਰ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 17 ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਸਾਦਾ, ਉੱਥੇ 20 ਤੋਂ 22 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਰਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੀ ਦੋਨੋਂ ਮਾਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਈ ਦਹਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 35-40 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੋ, ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਪਾਲਿਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੂ ਸੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ਰਾਅਤ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਰਿਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਗੰਦਮ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਪ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਸ ਨੂੰ? ਉਧਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕਣਕ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਕਣਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਰਕਬਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3500 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਕੌਲ ਸ਼ਖਸੇ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਡਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਈਐਸਟ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖਪਦੇ ਠੀਕ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂ? 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਜ਼ੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਰਕਬਾ ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੂੜੀ ਘਰ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕਣਕ ਘਰ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਣਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣ, ਇਹ ਝੂਠ ਜੇ 100% ਝੂਠ ਜੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਰਕਾ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੇ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਗੰਦਮ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹੂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਗੁੱਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਏ ਔਰ ਆਈਜੀ ਦੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ईमानदारी नाल, मुगल साहब सनती या ये लोग ने कारोबारी, ये ज़राअत भी कारोबार की तरह वेखते हैं। और भाई ज़राअत 2 और 2 4 नहीं होंगी, कभी 2 2 3 और कभी अल्लाह ने फजल किया तो 2 2 6 हो गए। लेकिन तुहानू एक कैलकुलेटेड रिस्क और कैलकुलेटेड इन्वेंटरी ते तैयार रखनी चाहिए है। हुण मैं दसो इन्होंने 3500 रेट किया, मैं 3200 नहीं कहता, मैं 3300 नहीं, 3500 च लै ली। 3500 रुपए मन की कणक का आटा 7000 रुपए मन विके इसे ही पाकिस्तान च। ते क्या पाकिस्तान दे विच गवर्नेंस है? क्या पाकिस्तान च किसी दी रिट है? क्या पिशावर वाले या बलोचिस्तान वाले साडे भाई नहीं? या पाकिस्तान च रहने वाला गंदा गिलगित बिल्टिस्तान दा साडा भाई नहीं? और पंजाब ने अगर कहा कि तुसी परेशान ना होवो, तुहाडे हिस्से दी कणक मैं पैदा करांगा, ते क्यों नहीं सी कीती? इस करके नहीं कीती। मोहतरमा मरियम साहबा दी जिद, उन्होंने एडवाइजर लभे ने 3-4 बाबू, 2 तो अल्लाह ने फजल चुके जाएंगे जल्दी, और उन्होंने सुन ली यार इलेक्ट्रिक वेयर हाउस तमाशे कार्ड प्लास्टिक मनी
ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੋਖੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਖਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਖਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਬੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਛਟਾਲੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛਟਾਲੇ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਕੋ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 6 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਲਈ ਹੈ, 8 ਲੱਖ ਟਨ 6 ਤੋਂ 8, ਮੈਨੂੰ 6 ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਗਲਤੀ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈਓ ਸੋਲੋ ਇਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਟਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਗੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਜੇ ਅਗਲਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 40 ਲੱਖ ਕਣਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 3500 ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ 7000 ਰੁਪਏ ਮਣ, ਦੂਣੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੂਣੀ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ ਲਾਓ KPK ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ 3500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ। ਗੋਇਆ ਜੀ ਉਹ 2 ਥੈਲੇ ਹੋ ਗਏ 7000 ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬਣੇ ਕਿੱਥੋਂ? 1 ਮਣ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆਟਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 7000 ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਕਦਮ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੋਂ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੋਟੀ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5000 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਜੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨ 30 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। 10 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ, ਤੇ ਨੂਨ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ PDM ਦੌਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੂਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਫਾਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਪਾਲਿਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਫਲੋਰ ਮਿੱਲਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਫੀਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਡੰਗ ਟਪਾਓ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4 ਲੱਖ ਥੈਲਾ ਚਾਹੀਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਨੇ ਕੋਟਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, 1500 ਟਨ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਰਫ 10 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ 1,60,000 ਥੈਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੜੀ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤੀ CM ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਨਾ ਭਾਈ, ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰਾਤ ਤਰਜੀਹਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 80 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 60 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਬੈਕਬੋਨ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ 80 ਅਰਬ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਉਹਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ 60 ਅਰਬ ਕਰਤਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਤਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ PDM ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਸਿਰਫ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਵਾਮ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਅਗਰ ਫੋਕਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਾਤ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਖਲਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ 3 ਸਾਲ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੰਦਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮੰਗਾਈ ਸੀ ਗੰਦੀ ਗੰਦ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਸੂਬਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਵਾ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ?
ਹਕੂਮਤ, ਹਕੂਮਤੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਨਹਿਲੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ 2024 ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਮ, 2025 ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਕਾਮ, 2026 ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਕਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਨਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਓਰੀਐਂਟਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਵਾਮੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਲਓ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਲੱਭਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਾਵਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਫਲਾਨਾ ਸੈਂਟਰ, ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਤਰਮਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਪਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਮੋਹਤਰਮਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਲਈ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾਤ ਆ ਉਹਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਕਾਬਾਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਲੂ, ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ, ਚਾਵਲ, ਮੱਕੀ, ਕਿੰਨੋ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਨਕੀਦ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਫੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੌਣੇ ਦਾਮੋਂ ਵੇਚਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਸਟਾਕਿਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਲਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲੇਟ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ, ਨਵੰਬਰ ਜਦੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੰਦਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਉਹਦੀ ਗੰਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਗੰਦਮ ਘੱਟ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਹੋ, ਉੱਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਗਿਆ, ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੈਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਹ ਡੀਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਆ ਗਿਆ। ਮਈ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, 1-2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਣ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਹਸ਼ਰਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਗਰੀਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, 2800 ਤੇ 3000 ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰੇਟ 5000। ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਖਰੀ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ 30 ਰੁਪਏ 35 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਜ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਫਾਕ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਸੈਕਟਰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਕੂਮਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਅੱਧਾ ਤਿੱਤਰ ਅੱਧਾ ਵਡੇਰ, ਬਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕਰਰ ਕਰਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਆਟੇ ਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਸਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਲੈ ਵੇਚਣ ਦਿਓ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਵੇਖੋ, ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਤਹਫਜ਼। ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੈਂਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਰ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟਾਕ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ, ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਅਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਫੂਡ ਵਿਸਾਖ 'ਚ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਖ ਜੇਠ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਣਕ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਲੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਰਦਾਨਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ 'ਚ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਣਕ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ 2-3-4 ਮਹੀਨੇ ਠਾਣੇਦਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ। ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ? ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਰਫ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖ ਜੇਠ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 400 ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਚ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਅਯਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, 5 ਲੱਖ ਟਨ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਐਗਰੀਗੇਟਰ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਡਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਬਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਇਹਨੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 4000 ਜਾਂ 4200 ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਲਫ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿया उस पर गौर किया जाए। बाबू ने मुखालफत की। बाबू ने ਕੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਸੀ 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 700 ਰੁਪਇਆ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ 3300 ਰੁਪਏ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕੱਢੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ 3400 ਤੋਂ 3500 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। 3400 ਤੋਂ 3500 ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁxtਲਫ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੁxtਲਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 34-3500 ਪਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹੋ ਰਹੇ, ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਇਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 400-500 ਰੁਪਇਆ ਮਣ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਹਤਰਮਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ ਬਾਬੂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਲੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇ 20-30 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਤੋਂ 22 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਜ਼ਾਫੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨਾਲ। ਅੱਜ 20-22 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 4000 'ਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਘੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ 12 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ? ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੌਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਜਾਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸੋ, ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਨੂਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਇਸਾਕ ਡਾਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੋਚ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਘੱਲੋ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਲੋਕਲ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ 60-70% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇਗਾ। ਨਾ ਕਣਕ 'ਚ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ, ਨਾ ਕਪਾਹ 'ਚ ਕਪਾਹ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲੱਭਦਾ, ਗੰਨੇ 'ਚ ਕੀ ਲੱਭਦਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਿਕਲ ਆਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਲੱਭੇਗੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਲੱਭੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸਾਕ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ 1000 ਕਿੱਲਾ ਜਾਤੀ ਉਮਰੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਲਓ,
ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਰੂਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਘੱਲ ਦਈਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਜ਼ਰਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਗਾ? ਬਾਬੂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਜੀ ਫੂਡ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਨ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨੇ 6 ਕਰੋੜ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਰੇੜੀ ਉਲਟਾ ਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰੱਖਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਲੋਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਉਲਟਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੈਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਕਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਕਣਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 7,000 ਰੁਪਏ ਮਣ ਆਟਾ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਫੂਡ ਬਾਸਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫੂਡ ਬਾਸਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਨਾ ਕਣਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਕਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਸੂਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਕ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਜ ਸ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी ब्रेक के बाद वापस जो है अच्छा एजाज शफी साहब, जिस तरह ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਰਿਟਾਇਰ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਰਪਲਸ ਪੂਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਬਿੱਲ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਕਮਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੂਡ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਪਾਸਕੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਪਾਸਕੋ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਚਾਚੇ ਨੇ, ਭਤੀਜੀ ਥੱਲੇ ਫੂਡ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖਰਾਬੀ ਆ ਤਾਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੋਹਤਰਮਾ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅਕਾਸੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਸ਼ੀਅਤੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਧੀ ਕੱਚੀ ਅੱਧੀ ਪੱਕੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੰਦਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈ ਦੀ, ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ 1000 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ,
ਉਹ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਉਗਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਪਾਹ ਹੁੰਦੀ, ਗੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੌਜ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਬਾਦ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਬਕਾਰੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾਤ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਇਜ਼ਤ ਪੇਸ਼ਾ, ਉਹ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ 9 ਤਈਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਇਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੋਂ ਗੰਦਮ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੂਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੂਡ ਐਸ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 17 ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ AFC ਨੇ ਮੋਸਟ ਜੂਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ DFC ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਫੂਡ ਕੰਟਰੋਲਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੂਡ ਕੰਟਰੋਲਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਹੈਡ ਜਿਹੜੇ DD ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਜੂਨੀਅਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਸਰਗੋਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਲੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜੂਨੀਅਰ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਚ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ ਸਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੂਨੀਅਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤਖਤ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ DD ਲੱਗਾ ਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹ AFC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਹੀ, ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਸਹੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਜਾਜ਼ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਔਰ ਸਵਾਲਾਤ ਰਾਜ਼ਾਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ, ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ कि इस साल तो जो तबाही होनी हो गई, इंपोर्ट भी हो रही है, और मैं अपने 30 साल रिपोर्टिंग के तजर्बे की बुनियाद पर दावा कर सकता कि जनाब अली ये इंपोर्ट करके भी पाकिस्तान और बिलखसूस पंजाब दे विच रोटी आटे का बहरान नहीं मुकना, क्योंकि एक दफ़ा जदों नारा लग जाए ना कि फिल्म डब्बा है तो फिल्म डब्बा ही होंगी है फिर, ठीक है ना। हल की अगले साल काश्त ਵਧਾਉਣ ਦਾ, पैदावार ਵਧਾਉਣ ਦਾ? ਦੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪਣੀ ਦਈ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਾਲੀ ਦਈ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ 100 ਦੇਗ ਵੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਥਮਵਾ ਜਾਂ ਥੰਮ ਪੈ ਜੇ ਆਟੇ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹਦਾਹੂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਪਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ IQ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ, ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ, ਮਹਿਕਮਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ, ਅਗਰ ਇਹ 3 ਮਹਿਕਮੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ 27 ਤੋਂ 30 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਖਾਦ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਖਾਦ ਦਾ ਰੇਟ ਆਪ ਕੱਢਦਾ, ਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਵਿਆਤ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਰੇਟ ਆਪ ਕੱਢਦਾ, ਜੇ ਬੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆਪ ਕੱਢਦਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਆਪ ਕੱਢਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ 144 ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਦਫਾ 144 ਕਿਉਂ? ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਅਗਰ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕਣਕ ਲਾਹੌਰ 4500 ਜਾਂ 4700 ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ 4500 4700 ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਸੋ। ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖੁਰਾਕ, ਵਜ਼ੀਰੇ ਜ਼ਰਾਤ, ਵਜ਼ੀਰੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਕੋ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੁਕਾਲੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 150 ਤੇ 150 ਬੰਦਾ ਦੇ ਦੇਗੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ ਨਾ 500 ਤੇ 500 ਬੰਦਾ ਦੇ ਦੇਗੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ, ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਜੀ 50 ਲੱਖ ਟਨ, 50 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਟਾਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਟਾਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਨਾ, ਬਾਬੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੱਡੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ। ਚਿੱਚੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਿਕਮਾ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਜੇ ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿਕਮਾ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਜੇ ਮੱਝ ਤਰੂ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮਹਿਕਮਾ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਖਾਦ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚੰਗੀ ਮੇਰੀ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਦਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੇਟ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਚ ਸਪਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਡੋ ਨੱਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰੇਟ, ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਬਾਬੂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 4500 ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦਿਓ। 4500 ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੀਜਣੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਦਾ ਰੇਟ 7000 ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਕਪਾਹ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਪਾਹ 16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੋ ਨਾ, ਰੂਈ ਦੀ ਮਸਨੂਆਤ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸੁਪਰ ਦਾ ਰੇਟ 7000 ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ 5000, ਤੇ ਚਾਵਲ 16000 ਅਰਬ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਨਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮਰੀਮ ਐਲਾਨ ਕਰੇ 4500 ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਬੀਜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਵਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ? ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਸੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ? ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਆ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਬਚਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਓ, ਬਸ। ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਮੁਸਤਕਿਲ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 4500 4000, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਜਾਜ਼ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਕੂਮਤੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਮੂਈ ਨਤਾਇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਖਰੀਦਾਰੀ ਔਰ ਕਣਕ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਤਜਰਬਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਨਾਜ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰ ਦਰਮੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਅਸਲ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ 5 ਸਾਲਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਾਮਤੀ ਕੀਮਤ ਖਰੀਦ ਉਹ 4000 ਜਾਂ 4500 ਹੋਏਗੀ।
ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਖਰੀਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਹੁਣੀ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਣਕ ਪਟੋਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਭਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਆਟੇ ਔਰ ਮਹਿੰਗੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।